सिख जराइम पेशा कबीला ने और कानून मनने वाले हिंदुओं के लिए खतरा ने। और फिर सी कि डिप्टी कमिश्नरस नूं अधिकार है कि वो लोड़ींदे प्रबंध करन ताकि इन्हां लालैस लोकां नूं क्रिमिनल्स नूं नत्थ पाई जा सके। पंजाबी हिंदुओं का वफद नेहरू के कोल जांदा है और वो कहता है कि जी सानू तुसीं जिहड़ा 7 किलोमीटर दूर 500 एकड़ जमीन अलाट कर दिओ ताकि असी अपनी हिंदुओं की बस्ती वसा सकीए। तो नेहरू कहता है कि 7 किलोमीटर दूर नहीं जी 700 किलोमीटर दूर। पंजाबी हिंदू इन्हां 72-77 सालां च टूल बने ने अपनी माँ बोली तो मुकरे। हुण भी तुसीं देखोगे सिखां नूं मारन वाले जिन्ने एजेंडे होणगे उन्हां सब तो मूहरे विदन सिस्टम भी उस किस्म के लोग। लेकिन उस पीरीयड च यही नहीं भी सिखां नूं क्रिमिनल ट्राइब बनाया होया है जी। नेहरू नूं उन्हां तो भी खतरा। मैं वो कहंदा 7 किलोमीटर नहीं 700 किलोमीटर दूर। अज असीं कहने जी नवंबर 84 नूं 40 साल हो गए किसी नूं सज़ा नहीं मिली। इसका मुੱਢ भी उदों ही ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ है ਜਦੋਂ कि हर अदारा जिहड़ा है वो उन्होंने नैगेट करने के उत्ते आ जाता है और उन्होंने कलम चलती है कि मुल्क हिंदू का राज तिकड़ी का गुरु राखा पाई सिखड़े का। 1956 दे विच ही राजस्थान नॉन राइपेरियन नूं पंजाब का हिस्सा बना के 16.5 मिलियन एकड़ फुट पानी जिहड़ा पंजाब के दरियावां दा सी उहदे चों 8.5 मिलियन एकड़ फुट तो 1956 ही देना शुरू करता सी कैरों के जमाने। कोई एग्रीमेंट नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की जिहड़ी है लुट। इंदिरा गांधी ने कहा कि भी इतने ज़्यादा सिख खिलाड़ी हॉकी में क्यों हैं। तो कहते भी मैं कहा कि भी ये सिखां दे नैचुरल है उन्होंने वो खेडते हैं उन्होंने एबिलिटी है और एबिलिटी के लिहाज नाल। पर उन्हें कहा कि भी मैनू ये गल इन्नी चुभी कि मैं हॉकी फैडरेशन के जिहड़ा है वो चेयरमैन तो अस्तीफा दे दिता वापस मुड़दे ही हफ्ते दे विच। नवंबर 84 दे विच की हुंदा है तो RSS का आइडियालॉग जिहड़ा 5 सदियां दे वैर की गल है वो जिहड़ा वो अपना 9 नवंबर नूं ये सारे पासे जिहड़ा है वो अपना सर्कुलर जारी करदा है कि भाई सिखां नूं आराम नाल बह जाना चाहिए है। जो इन्हां नाल होया है खुद जिम्मेवार ने। ये अपनी वक्री होंद मंगदे ने और इन्हां नूं ये रियलाइज़ होना चाहिए है कि भाई ये हिंदू समुंदर दीयां लहरां ने। व्यूअर्स ब्रेक तो बाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸਪੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 1950 ਜਾਂ ਜਦੋਂ 1900 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। देखो तुसी बड़ा टुकवा सवाल किया क्योंकि बहुत सारे लोगों जिहड़े बीते दे नाल जुड़े हुए नहीं ने जां इतिहासक तौर के उत्ते भी कोई खोजी मानसिकता नहीं है वो समझते हैं भी सिखां दी आज़ादी दी जंग जां जिहड़ा
ਹੌਸਟਾਈਲ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਿਟਰੇਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ICS ਜਿਹਦੀ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਇੰਪੈਕੇਬਲ ਜਿਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਯਰਦਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵਨੈਸ, ਆਪਣੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਫਖਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਂਗੜਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਤਤ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਔਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨੈਕਸਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਆ, ਫਿਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾ, ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ ਕਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਪਾਈ ਸਿਖੜੇ ਕਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ ਔਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਤਿਕੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਜਾਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। 7000 ਪਟਵਾਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਹੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ 72 76 77 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰਾਈਬ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਪਟੇਲ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਠ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੇਫ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ 5000 ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਰੰਗਰੂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ 30-31% ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਦਰ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਖੜਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤਾ SYL ਕਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਨ ਤੇ ਬੇਸ, ਲੇਕਿਨ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੌਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤਾਂ 1956 ਹੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁੱਟ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰੀਸੋਰਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ BJP ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਏ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਔਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਸੋ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 1920 ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਗਿਆ 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਣੇ ਸੀ,
ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਕੱਢ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਕਸ ਆਫ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, 30 ਪੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੱਢੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਪੈਟਰੀਓਟ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ, ਈਵਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ मुझे तो गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ अलग नहीं लगता है, इतना बार राम का नाम है, मैं तो उसे एक हिंदू ग्रंथ मानता हूँ। सो ये ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25(20) ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬੌਧੀਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, 1954-55 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ 5 ਹਿੰਦੂ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਐਡੋਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਟ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਰਪੈਚੁਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿ ਜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਈਜ਼ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ IAS IPS ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਮੈਰਿਟ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਈਵਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਿਰਕੂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SSP ਜਾਂ DIG ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-9 ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਕੀ में क्यों हैं, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਚੁਭੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂ ਮੈਡਲ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅਗੇਨ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗੂ ਚੰਦੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ, ਜੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ JJ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ 2-3 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਸਨਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਫੌਜ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਉਰਾਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 47 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਤਰ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 70s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ 50s ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਖ, ਉਹ ਦੌਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 60s 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ
ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 60s ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦਾ 60s ਲੇਟ 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 74 ਦਿਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਮ ਇन्हें ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇंगे ਕਿ ਇਹ ਛੋੜ ਕੇ ਭਾਗेंगे। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 400 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਏਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਬੰਗਾਲ ਔਰ ਆਂਧਰਾ 'ਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਸਟ ਫੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਨੋਵਰਿਸ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਆਊਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ, ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਖਲੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਅਰਲੀ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਗੇਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 500 ਉਧਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਲਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 47 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 42-43 ਹਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ RSS ਸਭ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 75 ਦੀ ਹਾਂ 75 ਤੋਂ 21 ਮਹੀਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੱਦੀ ਪੁਣਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਦਿਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਢਿਮਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰ ਔਰ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ 80s ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 82 ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 1971-72 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਆਟੋਨਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਵਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਨਮਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ 2-3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਧੂਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ RSS ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਫੈਕਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ 1900s ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ 1920 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਮੈਂ 1950 ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਈਵਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਟੈਂਟ 1955 ਜਾਂ 56 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5% ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਟਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਦਾ ਹਿਲਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਡਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ 47 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਚ ਮੈਲਾਈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਜਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਥ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ
ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਡਾਈਸੈਂਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਟੌੜਾ ਬਾਦਲ ਤਲਵੰਡੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਾਮ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਵਿਊਅਰਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ।